حضرات، آج کے مجلس حال ہی میں جو ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے، جوان سال جوان کاشان حیدر سلم ہوں جن کی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، انہی کے اصالِ ثواب کے لیے اور گھر والوں کی تسکین قلب کے لیے المقدسہ میں یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے لیے میں گزار ہوں عالی جناب سید علی ہادی رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے، محفل سجائیں گے جب امام آئیں گے، بامدر سجائیں گے جب امام آئیں گے، اور زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کو بکر وہ بلا ہم بلا نہیں سکتے، از سقی پتا عیدوں غیر سے نہیں پہنچے،
جتنے غم اٹھائے ہیں ہم نے کلم گویوں سے ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور جن کو شک ہے اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور آخری کہ الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، صبت جا پر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم دو تو سود و سلام اور مرثیہ نوحہ، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ درود ہے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جلدی جلدی ایک مطلع اور چند اشعار، اس کے بعد خطیب مجلس کو ضرورت سخن دوں گا۔ شعر حاضر ہے۔ دیکھیں قبلہ کے انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، شبیر کا غم سارے زمانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، شبیر کا غم سارے زمانے کے لیے ہے، اور کہتے ہیں جسے فرش عزائے شہ ابرار، کہتے ہیں جسے فرش عزائے شہ ابرار، ہر قسم کی تفریق مٹانے کے لیے ہے، کہتے ہیں جسے فرش عزائے شہ ابرار، ہر قسم کی تفریق مٹانے کے لیے ہے، اور کیوں مجلس شبیر نہ ہو جان سے پیاری، کیوں مجلس شبیر نہ ہو جان سے پیاری، یہ زیست کا عنوان بتانے کے لیے ہے، یہ زیست کا عنوان سکھانے کے لیے ہے، اور یہ سوگ کی تہذیب سفینے کے بشر کو، یہ سوگ کی تہذیب سفینے کو بشر کے، یہ سوگ کی تہذیب سفینے کو بشر کے طوفان حوادث سے بچانے کے لیے ہے، طوفان حوادث سے بچانے کے لیے ہے، اور آفاقی زبانوں میں بیاں کرب و بلا کا، آفاقی زبانوں میں بیاں کرب و بلا کا مظلوم کا پیغام سنانے کے لیے ہے، مظلوم کا پیغام سنانے کے لیے ہے، اور لبیک حسینہ کی صداؤں کا تسلسل، لبیک حسینہ کی صداؤں کا تسلسل سر ظلم کا قدموں میں جھکانے کے لیے ہے، سر ظلم کا قدموں میں جھکانے کے لیے ہے، اور ماتم کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کے جھنکار تاغوت کی بنیاد ہلانے کے لیے ہے، اور بچوں کا علم لے کے جلوسوں میں نکلنا، بچوں کا علم لے کے جلوسوں میں نکلنا اوقات یزیدوں کی بتانے کے لیے ہے، بچوں کا علم لے کے جلوسوں میں نکلنا اوقات یزیدوں کی بتانے کے لیے ہے۔ آئیے اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد عقیل عباس معروفی صاحب سے کہ وہ کفوز منبر ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ برائے ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد عرفان مرحوم محمد عرفان کی روح کو ہی صاف فرما. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ آئے کریمہ کے ضمن میں کچھ عرض کروں، اتنی بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا یہ امتیاز رہا ہے، اور ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یہ سیرت رہی ہے کہ امام علی مقام فرش عزا پہ ہوتے تھے اور مرثیہ خان خطیب کو حکم دیتے تھے کہ وہ منبر سے جا کر امام علی مقام سید الشہداء کا ذکر کرے. یہ سیرتیں انسان کو سہارا دیتی ہیں کہ اپنے بزرگوں کے سامنے منبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پہ جا کے کچھ معروضات عرض کر سکے، اور اپنے پڑھے ہوئے درس کو اسے یہ موقع ملتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کر سکے، جس کی بنیاد پر اس کی اصلاح ہو سکے. ایک نوجوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور وہ بھی حادثاتی موت. اسی لیے قرآن کریم کے اس آیہ کریمہ کو سرنام سخن قرار دیا، جس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف. وہ خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا. یہ انسان کے بچپنے کی طرف اشارہ ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے مرحلے سے نکال کے تمہیں قوی بنا دیا. یہ جوانی کی طرف اشارہ ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر تم قوی تھے، پھر اس سے جب آگے بڑھے تو اس نے تمہیں ضعیف اور بوڑھا بنا دیا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے اس چیز کو جسے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علیم ہے اور قدیر ہے. آیت نے زندگی کے 3 مراحل بیان کیے. پہلا مرحلہ بچپنا ہے، دوسرا مرحلہ جوانی ہے، اور تیسرا مرحلہ بڑھاپا ہے. لیکن قرآن کریم میں جب بچپنے کا تذکرہ کیا تو قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف،
कमजोर पैदा किया है तुमको, उसके बाद तुम्हें कवि बनाया। लेकिन जब बचपने से आगे बढ़ के जवानी को जिक्र किया तो कवि हो तुम, तो कवि हो तो किस मैदान में? हर एतबार से कवि हो, जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से, एहसासात के एतबार से, जज्बात के एतबार से, हर एतबार से कवि हो। और जब इंसान बुढ़ापे की मंजिल में कदम रखता है तो कुरान कह रहा है कि सुम्मा जअला मिन बाद कुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा। आप कुरान से पूछिए, कुरान सिर्फ ज़अफ़न पे रुक जाना चाहिए था। जैसे ही जब बच्चे की बात कही तो कहा कमजोर पैदा किया, यानी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन। लेकिन जब बुढ़ापे को आके बता रहा है कुरान तो सिर्फ ज़अफ़ पे इक्तिफा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे का मरहला ठीक है, ज़ईफ़ी और कमजोरी का मरहला है, मगर बचपने से बहुत सख्त मरहला है, बचपने से बहुत सख्त मरहला है। ये ज़ाफ अभी बदलेगा कुव्वत में, अभी ये बच्चा कवि होगा, जवानी के मरहले में कदम रखेगा, मगर वो मरहला बहुत सख्त है। अब ये जिंदगी के 3 मरहले, जिसे मुझे ये दरमियानी मरहले पे गुफ्तगू करना है, वो जवानी का मरहला है। या अबाज़र इग़तनिम शबाबका क़ब्ला हिरमिक, बूढ़े होने से पहले अपने जवानी की कदर व मंजिलत को जान जाओ और देखो इस जवानी से फायदा उठाओ बुढ़ापे के लिए। ये एक हदीस पैगंबर पाक की। दूसरी हदीस मासूम का फरमान है, शैआने ला यअरिफु इल्ला मन फक़दहुमा। 2 चीजें ऐसी हैं जिनको वो इंसान पहचान सकेगा जिसके पास वो ना हो, यानी उस मरहले से आगे बढ़ चुका हो, जिसमें से अशबाबो वल आफियतो, एक जवानी है। भाई जवान से पूछिए कि जवानी की कदर व कीमत क्या है, हरगिज न बताएगा, इसलिए कि अभी वो उस नेमत में है, अभी वो नेमत उसके पास है। जब तक इंसान के पास वो नेमत मौजूद होती है उसको उसकी कदर व कीमत का अंदाजा नहीं होता है। इसीलिए मेरे मौला ने कहा है कि बूढ़ों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, जवानी किसे कहा जाता है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद एक और सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद शैआने ला यअरिफु क़द्रहुमा इल्ला मन फ़क़दहुमा। सिर्फ वही पहचानेगा जिसके पास ये चीजें ना हो, अशबाबो वल आफियतो, जवानी की कद्र मंजिलत को वो इंसान पहचानता है, वो बताएगा जो बूढ़ा हो, जो इस मरहले से आगे और सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती जैसी अजीम नेमत को बीमार इंसान बताएगा, मरीज इंसान बताएगा। जो इंसान आज कोरोना के जमाने में वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, आप जाकर उससे पूछिए तुम्हें दुनिया चाहिए या सेहत व सलामती चाहिए। आप उसे एक तरफ दुनिया रख दीजिए और दूसरी तरफ कहिए या दुनिया ले लो या सेहत व सलामती ले लो। वो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ इंसान किस चीज को इंतखाब करेगा? कभी भी माले दुनिया को इंतखाब न करेगा। कहा वो इंसान सेहत व सलामती की कद्र व मंजिलत को वही बता सकेगा जिसके पास ये सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती ना हो। अब जब यहाँ तक अपनी बात को लेकर आया तो रिवायत के अल्फाज हैं कि कयामत में 4 चीजों से सवाल होगा जिस पे सोचने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली चीज रिवायत के एतबार से अर्ज करना चाह रहा हूँ, पहली चीज जिंदगी के बारे में सवाल होगा, इसलिए कि सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हम और आपको दिया है वो नेमत हयात है। अगर इंसान के पास जिंदगी जैसी अजीम नेमत ना हो तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता है। नेमत जिंदगी के बारे में सवाल कहाँ सर्फ हुई। दूसरी बात जो रिवायत ने सवाल के लिए लिखा है वो जवानी के बारे में है। तो क्या जिंदगी में जवानी नहीं है?
بھئی کیا زندگی میں جوانی نہیں ہے کہ روایت نے خصوصیت کے ساتھ جب حیات کے بارے میں سوال ہوگا تو حیات میں زندگی خود بخود داخل ہے. لیکن امام معصوم نے جوانی کو الگ ذکر کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ زندگی کا سب سے اہم مرحلہ یہی جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، یہی جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، وگرنہ حیات میں زندگی میں خود جوانی داخل ہے. یہ دو باتیں. تیسری بات مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے. اور چوتھی بات حب محمد اور آل محمد علیہ السلام کے بارے میں. اب اپنی گفتگو کو اگر ایک انسان جوان ہے تو صرف اس کا جسم جوان نہیں، ہر اعتبار سے وہ جوان ہوتا ہے. جوان کے چند خصوصیات کی طرف اشارہ کروں گا. پہلی خاصیت ایک جوان کی، جب وہ جوان ہو اور خاص طور سے پاک و پاکیزہ جوان ہو، جس کی روح گناہ کے ذریعے سے آلودہ نہ ہو، تو ایسے پاک و پاکیزہ جوان کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی صفت اور پہلی خاصیت حق پسند ہوتا ہے. حق پسند. وہ دیکھتا یہ ہے کہ ایک جوان طیب و طاہر جوان ماں باپ عزیز اقارب رشتہ دار ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ حق کدھر ہے اور حق اور انصاف کدھر ہے. آپ تاریخ دیکھ لینا، مسلسل پڑھا کرتے ہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام نے کون سا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے یہی تو کہا تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اذن لا نبالی بالموت. اگر حق پر ہم ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. بس حق پسند ایک جوان، وہ بھی پاک و پاکیزہ جوان، چاہتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جس میں عدل و عدالت و انصاف و صداقت و سچائی کی حکومت ہو، سچائی کی حکومت ہو. وہ ایک ایسی دنیا اور ایک ایسی زندگی چاہتا ہے جہاں انسانی فضیلتوں کا لحاظ کیا گیا ہو. اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر ایک شخص ہے اور مولائے کائنات جوان ہے، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہے. مولائے کائنات نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو جا کر طرف مقابل سے قرآن کے ذریعے سے گفتگو کرے. اس سے پہلے میں اس حدیث کو پڑھنا چاہوں گا. من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، مگر اس حدیث کے ساتھ دو باتیں لگی ہوئی ہیں. من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، یعنی جوان بھی ہو اور صاحب کردار بھی ہو. اگر قرآن کو شاب یعنی جوان اور پاک و پاکیزہ صاحب ایمان انسان پڑھتا ہے تو حدیث نے کہا اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو قرآن ایسے انسان کے گوشت اور خون کا جز بن جائے گا، کا جز بنے گا. اس کا مطلب یہ کہ اگر جوان پاک و پاکیزہ طیب و طاہر جوان کا رشتہ قرآن سے ہو جائے تو قرآن اور جوان میں اتنا گہرا رابطہ ہوگا کہ پھر قرآن اور اس جوان میں جدائی ممکن نہیں ہے، مگر صاحب ایمان ہونا چاہیے اور جوان ہونا چاہیے. جنگ جمل میں میرے مولا نے کہا کوئی ہے جو فوج مخالف سے قرآن کے ذریعے سے جا کر باتیں کرے. تاریخ نے لکھا ایک جوان کھڑا ہوگا تو مولائے کائنات سے کہتا ہے کہ مولا آقا میں جا کر ان سے قرآن کے ذریعے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. لے کر گیا، قرآن کھول کر پڑھنے لگا اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تلوار چلی تو بائیں ہاتھ قلم ہوا، اس کے بعد قرآن تو بائیں ہاتھ میں لیا، داہنا ہاتھ قلم ہوا، بائیں ہاتھ میں لیا. اس کے بعد اب جب قلم ہوا بائیں ہاتھ اور اس کے اوپر وار کیا گیا تو جب زمین پہ گرا ہے تو تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اس طرح سے گرا کہ
وہ تو زمین کے اوپر تھا مگر قرآن اس کے سینے پہ تھا. وہ زمین پہ تھا, قرآن اس کے سینے پہ تھا. انہوں نے تیر چلایا تو قرآن کو سوراخ کرتا ہوا سینے میں پیوست ہو گیا. عجیب بات ہے, اس حدیث پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. اب قرآن اس کے سینے سے بالکل متصل ہے, جدا نہیں ہوا. اس کی ماں نے آ کر اس کے جنازے کے اوپر ایک فقرہ کا, اے اللہ تو گواہ رہنا میرے بیٹے نے کوئی غلط بات نہ کہی تھی, میرا بیٹا تو قرآن سے متصل تھا, میرے بیٹے کا تو ارتباط قرآن سے برقرار ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اس کے سینے سے بالکل جڑا ہوا ہے, میرے بیٹے کا کوئی قصور نہ تھا. یہاں کے اوپر مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آ کر اس کے جنازے کے اوپر ایک فقرہ ارشاد فرمایا, ان الفتى ممن حشى اللہ قلبه نورا. یہ جوان ان جوانوں میں سے اللہ نے جس کے قلب کو منور کر رکھا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک پاک و پاکیزہ جوان صاحب ایمان اور کردار جوان ہو تو وہ حق پسند ہوتا ہے. اگر اس کے لیے حق واضح ہو جائے تو پھر راہ حق میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر حق کے راستے میں اسے سختیاں سختی نظر نہیں آتی ہے, آسانی ہی آسانی ہو جاتی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اسی لیے معصوم کا یہ فرمان ہے, من جعل الحق مطلبتا, حق جس کا ہدف بن جائے, حق جس کا آلودہ نہ ہوئی ہو. یہ پہلی بات. دوسری چیز جو زندگی کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے قلب کا نرم ہونا. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتھر کی طرح ہیں. بلکہ قرآن نے اسی پر اکتفا نہ کیا, کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. اگر قرآن اسی پہ اکتفا کر لیتا کچھ لوگ پتھر کی طرح ہو گئے تبھی ایک بات تھی, مگر کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. وہاں قرآن نے کہا اس لیے کہ وَمِنَ الْحِجَارَةِ, پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں جن سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں. پانی کی پتھر ہو کے بھی پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں. وہ منہا, اور انہی پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں پانی کی نہریں تو جاری نہیں ہوتی ہیں مگر پانی کے قطرات گرتے ہیں. عجیب چیز ہے. آپ دیکھیں پتھر سے پانی کی نہروں کا رواں ہونا یا پتھر کے اندر سے پانی کے قطرات گرنا, یہ قرآن نے نقل کیا. اور کچھ پتھر ایسے جو خوف الہی کی وجہ سے خود زمین پہ گر جاتے ہیں. تو انسان کو تو محبت کی نہریں بہانا چاہیے تھا, اور اگر محبت کی نہریں نہ بہا سکتا تھا تو کم سے کم محبت کے قطرات ہی گرا دیتا. اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم خوف الہی کے قلب نرم ہوتا ہے, اس کے دل میں نرمی پائی جاتی ہے, وہ رقیق القلب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے, اوصیکم بالشبان خیرا, اے لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, تمہیں نصیحت کرتا ہوں, تمہیں سفارش کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں, قوم کے جوانوں کو دوسرے لوگ ہمارے جوان ہیں مگر وہ دوسرے کی طرف مائل ہیں. کیوں؟ الانسان رہین الاحسان, الانسان رہین الاحسان, جس کے ساتھ جو نیکی کرے گا اس کا قلب اسی کی طرف مائل ہوگا. باپ ہے, باپ کو باپ کہے گا, چچا کو چچا کہے گا. ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات واضح کر سکوں. مثال کے طور پر اگر مجھے بزنس کرنے کے لیے 10,000 روپے کی ضرورت ہو, مثال ہے نا, اور اپنے والد کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ بابا مجھے پیسے چاہیے, بابا کے پاس پیسے بھی ہیں, نہ دیا. پھر اپنے چچا کے پاس چلا گیا, چچا نے بھی نہ دیا. اپنے پڑوسی کے پاس چلا گیا, پڑوسی کے پاس, اور وہ بھی پڑوسی ہم مسلک نہ تھا,
गैर मजहब और मसलक का, उसने फौरन दे दिया, कहा बेटा 10,000 क्या और भी जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा। तो अपने चचा और अपने बाप को चचा और बाप तो कहता रहूंगा, मगर दिल पड़ोसी की तरफ झुकेगा। क्यों दिल पर? अम्मा देखो मेरे वालिद के पास पैसे थे, मेरे चचा के पास पैसे थे, पैसा होते हुए भी इन्होंने न दिया। हाँ, एक गैर ने मुझे दे दिया तो बाप बाप कहता रहूंगा, चचा को चचा कहता रहूंगा, मगर दिल झुकेगा उसकी तरफ। यही सूरत हाल हमारे कौम के जवान नौजवान किसके स्कूल, किसके कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं? क्या हमारा कोई है? गैरों के स्कूल से पढ़ते हैं, गैरों के कॉलेजेस से पढ़ते हैं, गैरों की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं। तो वो कल बड़ा होकर यही तो कहेगा कि हमारे समाज और माशरे के उलमा सिर्फ यही कहते रहे, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, मगर इन्होंने अमली मैदान में कदम आगे न बढ़ाया। तो अपने को मुसलमान तो कहेगा, कहता रहेगा मुसलमान है, मगर दिल झुकेगा दूसरे की तरफ से। हाँ, तारीकी से इन्होंने निकाला है, ये बहुत अहम चीज है, इस पे गौर करने की जरूरत है। दूसरी कौमों ने खूब पढ़ा है, जवानों और नौजवानों को कहा जवानों का दिल नर्म होता है। अब नबी गिरामी की इस हदीस को पढ़ना चाहूंगा, उसीकुम बिशुब्बान खैरा, जवानों के साथ मोहब्बत किया करो। ये सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं हो रही है, ये कौमों, समाज और माशरे के जवानों के लिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं। इसलिए कि नबी गिरामी कौम और समाज का जवान भी अपना ही जवान है, कौम अपना ही सरमाया है, सब एक ही उम्मत है, सब एक ही उम्मत है। तुम देखो जवानों के साथ मोहब्बत किया करो। क्यों? अल्लाह के नबी फ़इन्नहुम अरक़्क़ु अफ़इदा, इनके दिल नर्म होते हैं, इनके दिल नर्म होते हैं। ये एक इंसान अगर जिसके दिल में नरमी ना पाई जाए तो उसे सोचना होगा। इसलिए रिवायत के अल्फाज हैं कि अगर दिल सख्त हो जाए तो यतीमों के साथ जाकर शफकत किया करो ताकि तुम्हारे दिल नर्म हो जाए, ताकि तुम्हारे दिल नर्म हो जाए। यतीमों के साथ बैठा करो, गरीबों के साथ बैठा करो, कमजोर और नादार लोगों के साथ उठा बैठा करो। बड़ा अहम मरहला है जो जवान के यहाँ अतम बनहबे अतम पाया जाता है, वो क्या है? उसका दिल नर्म होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह बअसनी बशीरन व नज़ीरा फहालफनी अश्शुब्बान, अल्लाह ने मुझे बशीर और नसीर बनाकर भेजा, और जब मैंने अपना दीन जवानों में जाकर पहुंचाया है ना, फहालफनी अश्शुब्बान, तो जवानों ने मुझे घेर लिया, जवानों ने मुझे घेर लिया है। तो जब जवानों ने मुझे घेरा है ना, एक कितना बड़ा कौमी सरमाया है कौम के जवान और नौजवान, कितने बड़े सरमाए हैं। फहालफनी अश्शुब्बान का जवानों ने मुखालिफत नहीं की, फखालफनी अश्शयूख, फखालफनी अश्शयूख, जवानों ने तो मुझे घेर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा जब जवानों ने मुझे घेर लिया तो मैंने कुरान की तिलावत की है, कुरान की तिलावत करता रहा। तो कुरान करीम की तिलावत के जरिए से उनके फितरत पे पड़े हुए गर्दो गुबार धुलते गए, गर्दो गुबार धुलते गए। कौम का जवान मेरे साथ आता गया और कारवाने इस्लाम आगे बढ़ता चला गया, कारवाने इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। आप देखें ना, इस्लाम को बढ़ाने में भी, फैलाने में भी जवानों का किरदार है और बचाने में भी जवानों का किरदार। तारीख़ करबला उठाकर देख लें, शुहदा के करबला उठाकर देख लें, उनकी उम्र मुबारक को पढ़ के देख लें, अक्सर जवान थे। बस इस्लाम को फैलाने में भी जवानों का किरदार है और इस्लाम को परवान चढ़ाने में जवानों का किरदार, वैसे ही इस्लाम की मुहाफिजत में भी जवानों का किरदार है। ये एक बात। दूसरी रिवायत अबू जाफर अहवल, ये हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से हैं। ये तबलीग पे जाया करते थे अबू जाफर अहवल, खूब इन्हें भेजते थे इमाम जाके तबलीग करो। अब एक मर्तबा तबलीग करके आए ना, तबलीग करके तो इमाम ने पूछा कि कैसे रही तुम्हारी तबलीग, लोगों ने तुम्हारी बात को कबूल किया या नहीं किया, माना या माना नहीं, असर हुई, मुअस्सिर वाक़े हुई या मुअस्सिर वाक़े ना हुई। तो अबू जाफर अहवल ने कहा कि आका कोई असर न दिखा,
मेरी तबलीग का कोई भी असर न दिखा, कोई भी असर न दिखा। ये हमारे समाज और माशरे में ये जो आलिम में और कौम में ये फासला है ना, इसे खत्म होना चाहिए, इसे खत्म होना चाहिए। यानी एक समीमियत बरकरार होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर कौम की हर फर्द अपने आलिम और रहनुमा से बेहतरीन तरीके से और बगैर किसी झिझक के, भाई अल्लाह के नबी ने कैसा माहौल बनाया था। हमने तो सीरे नबी गिरामी में ये पढ़ा है कि अगर एक खातून के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो वो अपने बच्चे को उठा कर ला के नबी गिरामी के पास ला के कहती थी कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे नेमत औलाद से नवाजा है, मैं चाहती ही हूँ कि मेरे बच्चे के दाहिने कान में अज़ान मुबारक आप कह दें और बाएं कान में इकामत दें। और अल्लाह के नबी कहते थे। कितना प्यारा माहौल बनाया था अल्लाह के नबी ने, कितनी प्यारी बात कही थी। नबी गिरामी से अफजल मगर कोई है अल्लाह के जमीन के ऊपर, कोई अफजल है? अफजलुल बशर, अफजलुल बशर, जिससे अफजल कोई नहीं। उसने ऐसा माहौल बनाया, आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक खातून अपने बच्चे को लेकर नबी गिरामी के पास पहुंचकर आसानी से कह दे रही है कि अल्लाह के नबी आप अज़ान दे दें और आप इकामत दे दें। ऐसा अल्लाह के नबी ने माहौल बनाया था। तो आकर जब पूछा इमाम ने कि क्या हुआ तुम्हारी तबलीग का कोई असर हुआ, कहा कुछ भी असर नहीं हुआ। तो कहा किसमें की थी तबलीग, तुमने किसके दरमियान जाके गुफ्तगू की थी? अलैका बिल अहदास, अलैका बिल अहदास, तुम पर जरूरी है जवानों में जाया करो। अलैका बिल अहदास फइन्नहुम असरउ इलल हक, तुम जवानों के अंदर जाया करो, जवानों में जाकर अपनी बातों पर रखो। इसलिए कि जवान हक पसंद होता है, जवान हक पसंद होता है, पाको पाकीज़ा होता है, उसकी रूह तैयब व ताहिर होती है अगर उसने गुनाह से अपनी रूह को आलूदा न किया हो। फ़इन्नहुम अस्रउ इलल हक़, अगर बात है ना उसे समझ में आ गया कि हक ये है तो बहुत तेजी के साथ वो हक को कबूल कर लेगा। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले पहली सिफत हक पसंद, दूसरी सिफत ये हो गई कि उसका दिल नर्म होता है, और तीसरी बात को कबूल करने के लिए उसके यहाँ गुंजाइश पाई जाती है, उसके पास कैपेसिटी पाई जाती है कि बात को वो कबूल कर सके, एक्सेप्ट कर सके। वो कैसे? इमाम अली अलैहिस्सलाम है और उधर इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को खिताब करके फरमाया, बेटा इन्नमा कल्बुल हदसे कल अर्जिल खालिया। आप देखे ना, कल्बुल, हर जवान, हर फर्द एक आइडियोलॉजी का भूखा और प्यासा है। अगर उसे सही आइडियोलॉजी ना दी जाए तो वो गलत आइडियोलॉजी लेगा, इसलिए कि वो भूखा नहीं रह सकता है, इसलिए कि वो भूखा नहीं रह सकता। इसीलिए छठे इमाम ने कहा कब्ल इसके कि मुर्जिया की लफ्ज हदीस में, कब्ल इसके कि मुर्जिया आके तुम्हारे जवानों को बहका ले जाए, तुम अपने जवानों को, हमारे जवानों को अहादीस से आशना करा दो, यानी हमारे उलूम से आशना करा दो। इसलिए कि हर इंसान भूखा है, उसे एक आइडियोलॉजी की जरूरत है, वो प्यासा है। भाई कब तक एक इंसान प्यासा रहेगा, कब तक एक इंसान भूखा रहेगा? अगर उसे सही साफ सुथरा खाना न मिले तो आलूदा खाना खा लेगा। इसीलिए जब बहुत ज्यादा एक इंसान प्यासा हो और उसे पानी दीजिए तो वो बहुत गौर से नहीं देखता है। अगर बहुत ज्यादा प्यासा हो और उसे पानी देखे तो वो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता, उसमें उसे पी लिया करता है। ऐसे ही मिसाल कौम के जवानों और नौजवानों की, अगर उसे सही आइडियोलॉजी ना दी जाए तो वो मखलूत आइडियोलॉजी को ले लेगा, वो भूखा और प्यासा नहीं रह सकता है, वो भूखा। बस कहा मेरे इमाम ने कि बेटा हसन इन्नमा कल्बुल हदसी कल अर्जिल खालिया मा उल्किया फीहा मिन शैइन कबिलत हो। यही बात है, कहा जो भी उसमें डाल दिया जाएगा वो उसे कबूल कर लेगा। फबअदरतुका बिल अदबे क़ब्ल अन यक्सुका क़ल्बुक, क़ब्ल इसके कि उम्र ढले, तुम्हारे उम्र ढले, बड़े हो जाओ, क़ब्ल इसके कि तुम्हारा दिल सख्त हो, मैंने चाहा कि तुम्हें अदबे इलाही से मुअद्दब कर दिया जाए। सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैंने इसलिए
یہ फबादरतुका یہ کس کے لیے امام علی مقام کہنا چاہ رہے تھے؟ کیا امام حسن علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتے؟ یہ امت کے لیے درس ہے، یہ امت کے لیے درس ہے کہ دیکھو جوانی کا مرحلہ قلب خالیہ کی طرح کا ارضل خالیہ، ایک ہموار زمین جس میں کچھ بھی نہ ڈالا گیا ہے، بس تم اتنی زحمت کرو کہ اس خالی اور ہموار زمین میں دانے ڈال دیے جائیں۔ اسی لیے تو معصوم کا فرمان ہے جن لوگوں نے اس جوانی کی قدر کی ہے، آپ بتائیں دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوئے اور جو لوگ ناکام ہوئے اس کے کئی اسباب ہیں، اس میں سب سے بنیادی سبب کیا ہے؟ جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے کیا وہ پیسے والے تھے؟ کیا وہ بہت زیادہ ذہین لوگ تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ جتنا ذہین ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر مراجع کی دیکھ لیجئے نا، مراجع کرام کی تاریخ اگر آپ اٹھائیں گے تو بہت زیادہ ذہین لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں متوسط طبقے کے لوگ جو متوسط ذہانت رکھتے تھے وہی کامیاب۔ پھر کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا؟ جن لوگوں نے زحمتیں کی ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جن لوگوں نے زندگی میں زحمتیں کی ہیں، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھایا ہے، ان کے یہاں کامیابیوں نے ان کے قدم چومے، کامیابیوں نے ان کے قدم۔ اور جو لوگ سست رہے، محنت نہ کیا، زحمتیں نہ کیا، بھائی خدا کا قانون ہے لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، ہماری سنت میں نہ تبدیلی آ سکتی ہے نہ تحویل۔ مثلا ایک قانون بنا ہے اس پہ حاشیہ لگا دیتے ہیں، یہ دنیا کا قانون ہے نا، کہا ہمارے قانون پہ حاشیہ بھی نہیں لگتا ہے، ہمارے قانون پہ حاشیہ، یہ تحویلہ کا معنی ہے، لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، نہ قانون بدلتا ہے اور نہ ہی قانون پہ حاشیہ لگتا ہے۔ تو قانون کیا ہے اللہ تیرا؟ ان اللہ لا یغیر بنعمت، ایک صلوات پڑھیں بر محمد ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک قوم جب تک اپنے اہداف کو، اپنے مقاصد کو، اپنے ایم کو نہیں بدلتی ہے، ہم ہرگز اس قوم کو بدلنے والے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود تلاش و کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی چیز۔ بس کل ارض الخالیہ، جوانی کی تیسری خصوصیت یہ ہو گئی کہ اس کے یہاں بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کا فرمان ہے من تعلم فی شبابہ، من تعلم فی شبابہ، یہ کتنا اہم مرحلہ ہے۔ اسی لیے اب مجھے بہت معاف کریں گے، ایک ایسا نہ ہو کہ میں وہ چھوٹا منہ ہے، مگر ایک بات آ گئی ہے تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من تعلم فی شبابہ کالمنزلۃ فی الرسم فی الحجر، اگر جوانی میں کسی نے فائدہ اٹھایا ہے نا، علم حاصل کیا ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پتھر پہ نقش بنا دیا جائے، جیسے پتھر پہ نقش بنا دیا جائے۔ کوئی کتنے بڑے گھرانے کا ہو، کسی گھرانے سے تعلق ہو، علم، عمل، دینداری، ایمان، تقوی، پرہیزگاری، اخلاق حسنہ کسی کے گھر کی میراث نہیں، کسی کے گھر کی کوئی میراث نہیں ہے، کوئی میراث نہیں ہے۔ بلال کا نسب کچھ بھی ہو، سلمان کا نسب کچھ بھی ہو، مگر کتنے طیب و طاہر ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے سلمان منا اہل البیت، کتنے طیب و طاہر ہیں یہ ہستیاں، جو بھی من جد فوجد، سیدھا دین کا قانون ہے، من جد فوجد ان لیس للانسان الا ما سعى، اتنا ہی ملے گا۔ عجیب یہ بھی قانون ہے، وان لیس للانسان الا ما سعى، اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی ہے، جتنی اس نے تلاش کیا ہے، جتنا اس نے تگ و دو کیا ہے نا، وہ اتنا ہی ملے گا۔ یہ ہمارا قانون ہے۔ ان اللہ لا یغیر بنعمت، اللہ کسی بھی نعمت کو بدلتا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ قوم نہ خدا اپنے آپ کو بدلے۔ اسی لیے کہا ومن تعلم وهو کبیر، اگر جا کے بڑا، یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ نہ سیکھے جائے، مگر جوانی کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر بڑھاپے میں جا کر ایک سیکھتا ہے تو یہ ایسا ہے بمنزلت الکتاب علی وجہ الماء، یہ بالکل ایسے ہی جیسے پانی کے اوپر لکھ دیا جائے، جیسے پانی پہ لکھ دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ 3
खासियत बताई, 2 जिम्मेदारी भी अर्ज करना चाहूंगा। ये तो 3 खासियत ये हो गई, 2 जिम्मेदारी अर्ज करना चाहता हूं कि जवानों की जिम्मेदारी क्या है। इंशाअल्लाह कभी अगर इस तरह का मौका रहा तो ये भी बातें अर्ज करने की जरूरत, जवानी के खतरात क्या हैं उनकी तरफ भी आगाह करने की जरूरत है। भाई खतरात है जवानी के, उसके खतरात भी है ना, उसकी तरफ भी मुतवज्जे रहने की जरूरत है। मगर जिम्मेदारी क्या है जवानों की और जवानी की? पहली जिम्मेदारी दीदारी है। पहली जिम्मेदारी क्या है? दीदारी है, यानी एक जवान को दीदार बन के रहना होगा। अब तवज्जो करिएगा, सादिक आले मोहम्मद की हदीस पढ़ना चाहूंगा। या माशरल फित्यान, या माशरल फित्यान हस्सिनु अराज़कुम बिल अदब व दीनकुम बिल इल्म। अजीब बात है, कहा 2 चीजों को बचाओ ए जवानों, कौम के जवानों, या माशरल फित्यान, ए जवानों 2 चीजों का तहफ्फुज करो, एक आबरू का और दूसरे दीन का। आबरू और दीन का तहफ्फुज। आबरू का तहफ्फुज कैसे होगा? हस्सिनु अराज़कुम बिल अदब, अदब सीखा करो। हमारे उस्ताद अल्लाह मकामा मास्टर अंसार साहब आलिम न थे, मास्टर थे, मगर हम लोगों को हमेशा सिखाया करते थे कि खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खता अस्त। अजीब बात है, यानी ये मसल हमें हिंदुस्तान में हमारे मास्टर बताते थे, बुजुर्गों की खता पकड़ना ये खुद एक खता है, ये खुद एक खता है। खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त, यानी अदब तहजीब हर चीज को मलहूज़े खातिर रखना होगा। हस्सिनु आराज़कुम बिल अदबे, कभी भी अपने बुजुर्गों की नाकदरी करके कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, कभी भी मुमकिन नहीं है। हस्सिनु आराज़कुम बिल अदब, पहली चीज क्या है? आबरू बचाओ मुअद्दब बन के। अल्लाह अल्लाह, अपनी आबरू, कौम की आबरू, समाज की आबरू, घर घराने की आबरू और खानदान की आबरू, ये सारी आबरूओं का तहफ्फुज कैसे होगा? अदब के जरिए से, तहजीब के जरिए से। ये पहली बात। व दीनकुम बिल इल्म, का दीन को बचाओ इल्म के जरिए से। यहाँ पे हमारे उस्ताद हैं, कहते ये है कि दर्स जरूरी है। क्यों दर्स जरूरी है उस्ताद? कहा अगर दर्स है तो आजादारी भी बाकी है। कहा अगर दर्स है ना, दर्स है, अगर इंसान पढ़ा लिखा है ना तो दीन का तहफ्फुज हो जाएगा। कहा दीनकुम बिल इल्म, आप देखें, कहा दीन को बचाओ इल्म के जरिए से। ये पहली जिम्मेदारी। और दूसरी जिम्मेदारी, दीन के साथ इल्म जरूरी है, तन्हा दीन काफी नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा क़त्अ ज़हरी इस्नान, 2 लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी है। आलिमुन मुतहद्दिकुन, एक वो पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास इल्म तो है, दीन नहीं है। ये भी इस्लाम के किसी काम का नहीं है। जिसको किताबें आती हो, इस्तिलाहात आती हो, सब कुछ आता हो, कहिए तो सारी चीजें बता देगा, मगर अल्लाह के नबी कह रहे कि दीन में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो हम जैसा एक आलिम हो, का अगर इल्म है दीन नहीं, कोई फायदा न दे सकोगे तुम इस्लाम को, नुकसान पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया रुब्बा आलिमिन क़द क़तलहु जहलो, कितने आलिम ऐसे जिनको उनकी जहालत ने कत्ल कर दिया। ऐसे ही लोग आलिम है मगर जहालत ने कत्ल कर दिया है। आवाज़े बुलंद पंजतनी ये एक बात। दूसरी बात, वजाहिलुन मुतनस्सिकुन, वो जाहिल जो दीदार है मगर उसके पास इल्म नहीं है, दीन में इसकी भी गुंजाइश नहीं है, दीन में इसकी भी। इतनी बातों के बाद बस सहमत को तमाम कर दिया। एक जवान और एक माँ बाप से जुदा हो जाए, आप सोच सकते हैं कुरान में जब एक बच्चे को अल्लाह ने उसकी माँ से जुदा किया, एक बच्चे को माँ से तो बड़े वादे दिए। कुरान ने कहा कि ए मूसा की माँ जब ये कह रहा था अल्लाह के अपने बच्चे को ताबूत में रख दो, तो मेरे अल्लाह ने कहा ला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैके व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम तेरा बेटा पलटाएंगे, नबी बनाकर पलटाएंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खौफ की जरूरत नहीं है। बड़ा सख्त मरहला है। हम और आप यहाँ बैठकर आसानी के साथ ये कह देंगे कि एक जवान का इंतकाल हुआ
एक नौजवान का इंतकाल हो गया, एक बेटा अपनी माँ से जुदा हुआ, एक बेटा अपने बाप से जुदा हुआ, एक भाई अपने भाई से जुदा हो गया, एक भाई अपनी बहनों से जुदा हो गया, और वो भी छोटा जब घर का हो। छोटा घर का हो तो माँ बाप को अपनी औलाद से कैसा इश्क होता है, कैसी मोहब्बत होती है, कैसा प्यार होता है। खुदा की कसम, अगर हमारे सामने ये करबला के मनासिर न होते तो इनका मुदावा मुमकिन न था इन मुसीबतों का। मगर हाँ, करबला में भी तो माएँ थी, करबला में भी बाप थे। अल्लाह, हुसैन से पूछिए ना, क्या हुसैन को अपने अकबर से मोहब्बत न, क्या हुसैन अपने बेटे अली अकबर से प्यार न करते थे? अल्लाह अल्लाह, हुसैन को कैसी मोहब्बत थी अली अकबर से। इसीलिए इमाम अली मकाम ने जो जनाब अली अकबर की रुखसती पे खुसूसियतें करती हैं, किसी शुहदा के लिए वो न किया। जब जनाब अली अकबर इज़्ने जिहाद के लिए आए तो इमाम अली मकाम ने हाथों को उठा दिया, आंखों में आंसू भरे हुए थे। अल्लाहुम्मा शहाद, ए मेरे अल्लाह गवाह रहना। अरे अब वो जा रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में और किरदार में नाना के मुशाबे था। ए अल्लाह, अरे जब मुझे नाना की ज़ियारत का इश्तिहाक हुआ करता था, मैं अली अकबर की ज़ियारत कर लिया करता था। अली अकबर आगे बढ़ रहे थे, मगर बूढ़ा बाप पीछे पीछे चल रहा था। एक मर्तबा अली अकबर ने बूढ़े बाप से कहा, बाबा अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा से। एक बाप से पूछो अगर जवान बेटा जाता है, एक माँ से पूछो, भाई बहन से पूछो। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा, बाबा अरे आपने तो रुखसत कर दिया था। इमाम ने कहा, बेटा ऐ काश तुम ऐ काश अरे तुम साहिब औलाद होते। अजरकुम अल्लाह। अली अकबर मैदानी जिहाद में आ गए। जिहाद करते करते एक मर्तबा वापस पलट के आए, या बता बाबा प्यास मारे डाल ले। अरे क्या पानी की कोई सबील हो सकती है? इमाम ने कहा, हाथ लिसाना ए अकबर, अरे अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। अजरकुम अल्लाह। फमस्सहू बिलिसाने, अली अकबर की जबान चूसने लगे। अजब नहीं, अली अकबर ने जबान बाहर निकाल ली हो। बाबा आपकी जबान में कांटे पड़े हुए हैं। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी अंगुष्ठे मुबारक दे दिया, बेटा इसे जबान अपने दहलीज में रख लो। इमाम ने कहा, बेटा मैदान जिहाद में चले जाओ। अली अकबर मैदान जिहाद में आए, जंग कर रहे थे। एक मर्तबा जालिम ने ऐसा वार किया, घोड़े में संभल न सके। अली अकबर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आवाज दी, या बता मिन्नी सलाम। बाबा सलाम आखिर कबूल करिए। हुसैन लाशें अली अकबर पे पहुंच गए, लाशा उठाना चाहा, जवान बेटे का लाशा। बनी हाशिम को आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ। जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप से नहीं
والسر المستودع فيها دس مرتبہ بسمك يا الله 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 يا الله. خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری نازوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. ہماری اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین خدایا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے. ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ہمیں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے. معبود جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس تھی پاک پروردگارا ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے. انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. اور ان کے والدین عزیز و اقارب خانوادے کو صبر جمیل و جزیل عطا فرما. معبود وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور کی روح کو حصال فرما.